आज प्रभु भोज दे लिए इकट्ठे हुए कदे लिए प्रभु भोज दे लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे सुनांगे और पवित्र कलाम को सुनांगे तो पवित्र कलाम साड़ी जिंदगी च बरकत लेके आएगा। विश्वास है तुहानू, विश्वास है तुहानू कि प्रभु का वचन बरकत लेके आएगा। बोलो आमीन आमीन कि परमेश्वर बरकत लेके आएगा। आमीन। अस वचन की तरह पढ़ांगे। टॉपिक थोड़ा गंभीर हो जाना पर मैं इस वचन को तुहानू सिखाना चाहता क्योंकि वचन परमेश्वर का है और बाइबल जो दसदी है उसनों बोलना मेरा फर्ज है। इस सच में जिन्ने जन मेरे को रहते हैं और जिन्ने लोग होते हैं, मेरी एक सोच है हर व्यक्ति को सच्चाई दसदी है। दुख लगता है तो लगता रहे, कोई फर्क नहीं है, पर सच्चाई बोल, सच्चाई आज़ाद करती है। पर बहुत सारे लोग मेरी सच्चाई को सुन के ज़्यादा ईर्खा कर लग जाते, ज़्यादा विरोध कर लग जाते, ज़्यादा मुँह बनाने लग जाते हैं, पर ये ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई इंसान को आज़ाद करती है। तो बोल हालेलुया। कलाम दे चलांगे। आज के वचन के द्वारा सीखांगे दशवांश की है। दशवांश है। आज बहुत सारे लोग कहते दशवांश कोई पैसे मंगने का तरीका है। की है जी, पैसे मंगने का एक तरीका है। पास्टर का एक तरीका है कलीसिया को पैसा लैन का। बहुत सारे जन ऐसे ने जिन्हों के मन के विचार चलते हैं एक तरीका है पैसा मंगने का। मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे वचन बड़ी बार सुने, बड़े प्रभु के दास वचन सुनाते कहते जिथे पैसे का वचन उत्थे प्रभु नहीं है, पर प्रभु के वचन में लिखा है देन के बारे। मैं अपने खोलों नहीं दस रहा। तो बड़े सारे लोग देखे ने जो इस गल खत्म करते हैं, कहते हैं कि प्रभु के लिए सानू देना नहीं चाहिए, जहाँ दशवास के बारे दसना नहीं चाहिए क्योंकि पैसे मंगने का तरीका है। पर प्रभु के भैरो ये तो बाइबल दसती है, ये तो बाइबल दसती है। एक सवाल करना है तुहानू कि अज जो पैसा तुहाडी जेब चों कित्थों आया? अज जिहड़ा घर तुहाडे कोल हो कित्थों आया? जिहड़े कपड़े तुसीं पहने हो कित्थों आए? जिहड़ी रोटी तुसीं खा रहे हो कित्थों आई? परमेश्वर ने दिता। किने दिता? किने दिता? सब कुछ परमेश्वर का है। फिर भी बहुत ज्यादा के मन में ये गल है कि पैसे मंगने का एक तरीका है। पर मैं तुहानू कहांगा नहीं कि तुसीं देना है, पर मैं वचन जरूर सुनाऊंगा क्योंकि वचन जो बयान करता है दसना मेरा फर्ज है। और भाई से लिखा जो व्यक्ति वचन मानता है वो चट्टान उत्ते घर बनाता है, और जो वचन नहीं मानता वो रेत उत्ते घर बनाता है। अज जे तुसी इस वचन को मन लेंदे हो तो तुहाडी इनकम या तुहाडा पैसा या तुहाडे घर की तरक्की चट्टान उत्ते है। तुसी चट्टान उत्ते बना चुके हो वचन मनन दे नाल, और तुहाडा पक्का 100% प्रतिफल है। ते जे तुसी वचन नहीं मानते तो प्रतिफल 100% नहीं होएगा। आज वचन मनन वाले लोग प्रतिफल पाते हैं। दशवांश की है? दशवांश परमेश्वर का हक है। दशवांश की है? परमेश्वर का हक है जिहड़ा उन्हें तुहाडे तो लेना है। हालेलुया। जिहड़ा उन्हें तुहाडे तो की लेना है? अपना हक लेना। असी खुदा दा हक देन तो भी इनकार करते हैं और अपना हक पिछे नूं खिंचते हैं। किनू देन तो? परमेश्वर।
परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर नूं देना तां की हो गया, मुश्किल हो गई। जो कुछ तुहाडे कोल है, तुहाडी जेब 'च है, तुहाडे बैंक 'च है, तुहाडे घर विच खाण दे लिए, पाण दे लिए, रहण दे लिए, वो सब कुछ परमेश्वर दा है। पर परमेश्वर नूं देण दे लई, जिन्ने दिता है उन्होंने देण दे लई साडे कोल कुछ भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਬਾਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਸਭ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। 60,000 ਲੈ ਲਓ, 70 ਲੈ ਲਓ, ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, और 1 साल का हिसाब मंगेगा, मैं 1 साल का दे दूंगा, 1 साल का, 1 साल का भी दे दूंगा। और 1 साल से ऐसा कोई खर्च नहीं होगा जो मेरे पर्सनल या मेरी पर्सनल लाइफ के लिए होगा या मेरी पर्सनल जिंदगी के लिए होगा। सब प्रभु दे लिए। सब हालेलुया। विश्वास किए परमेश्वर का हक है। यदि एक मजदूर मजदूरी करता है, मजदूर ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਮਾ ਲਿਓ ਤਾਂ 10 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂਲੀ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਖਾਣਾ, ਖੀਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੂਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੂਲੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੀਰਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਭੇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
की दईए असीं चर्च विच? लंगर दे लई भी देना पैना, दान वाले बॉक्स विच भी पाउणा पैना, ते दशमांश भी देना। की दईए? दोगे तो तुहानूं दिता जाएगा, नहीं दोगे तो तुहानूं भी दिता नहीं जाएगा। डिसीजन तुहाडा है। लिखिया तुसीं मैनूं ठगिया। मलाकी दी किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦਾ 7 वचन तो 8 वचन 9 वचन पढ़ना। 8 वचन पढ़ो एक बार, एक जन। ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। सब बोलो हालेलुया। लिखिया कि कोई आदमी परमेश्वर ਨੂੰ ठग सकता है, पर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਠੱਗਣਾ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੱਗ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾਰੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਸਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ? ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਫਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਫੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਈਏ ਜਾਂ ਭੇਟ ਦਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਕਮਾਣਾ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਗਰਾਈ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਔਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਆਲਾ ਫੜ, 100 ਹੋਰ ਲੈ, 200 ਹੋਰ ਲੈ, 400 ਹੋਰ ਲੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਣਗੇ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡੀਜੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 20 ਦਾ 30 ਲੱਗ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 50 ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ।
सब बोल हालेलुया। लिसा तो बोल हालेलुया। देखिया तुसी मैनू ठगिया है दो गल्लां दे विच, दशवांश और जे अज दशवांश और भेटां असीं खा रहे हैं, असीं परमेश्वर नूं की कर रहे हैं? की कर रहे हैं जी? ठग रहे। आज अपनी जिंदगी च पैदा करना कि दशवांश परमेश्वर का हक है। जिदा मैं मजदूरी करता तो मेरा हक मैनू मिलता है, उस तरह ही मेरे परमेश्वर का भी हक है। और जेड़ा मैं खांदा है, जेड़ा दसवां हिस्सा मेरे कमाई का दशवांश है, वो मैं जदों तक मैं खांदा रहांगा उदों तक मैं परमेश्वर नूं ठगदा रहांगा। और जदों मैं परमेश्वर नूं दवांगा उदों की हुंदा है? मैं ठगदा नहीं है। हालेलुया। मैं ठगदा नहीं है। और लिखा जिन्ने चट्टान उत्ते घर बनाया वो बुद्धिमान है। आज बुद्धिमान बनना है, वचन मनन वाले बनना है, कि वचन को फॉलो करने वाले बनना। कि वचन कहता है कि अपनी पूरी कमाई का दशवांश दे, और मैं दशवांश देना, क्योंकि दशवांश परमेश्वर का एक हक है। और जो मैं किसी का हक खांदा है तो मैं चोरी करदा, मैं ठगी करदा, या मैं धोखा करदा है, तो मैं परमेश्वर दे नाल चोरी नहीं करनी, परमेश्वर दे नाल ठगी नहीं मारनी, परमेश्वर दे नाल झूठ या फरोड़ी नहीं मारनी, परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल सच्चाई दे नाल चलना। और परमेश्वर दी भेंट, परमेश्वर का दशवांश परमेश्वर नूं ही देना है। और जो हक है मेरा वो मैनूं परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो तोड़ा है वो परमेश्वर 100 गुना करके तुहानूं देगा। हालेलुया। जे 10 है 10 दे नाल गुणा करेगा, 100 गुणा करेगा। हालेलुया। आज बोलते फिर अपनी जिंदगी जे ठान लो, जे मैं परमेश्वर दा खा रहा है तो मैं ठगी मारता है। आज मैं परमेश्वर दा हक परमेश्वर नूं दवां और परमेश्वर भी मैनूं देगा। जे मैं परमेश्वर दा हक परमेश्वर नूं नहीं देता तो परमेश्वर मैनूं किदां देगा? कई सारे विश्वासी दशवांश देंदे सी कि दशवांश देना बंद कर दिता। पता की कहते? ये तो गड्डियां खरीदते हैं, ये तो पता नहीं की खरीदते हैं, कि मिनिस्ट्री नहीं चलती, तुसी नहीं दोगे नहीं चलती। मैं कहना डबल चलेगी, क्योंकि परमेश्वर चलाने वाला। चल रुकना तुसी है, रुकना तुसी है, रुकना असी नहीं है। क्यों रुकना है? क्योंकि तुसी परमेश्वर नूं ठग दियो, ना कि असी। सब बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो ठगदा जो दिंदा, कई दा ऐसा दिमाग है जो कहते दशवांश की करो इदां ही मदद कर दे। दशवांश परमेश्वर दा, सिर्फ ओनली फॉर परमेश्वर दा। इस गल मैं भी मानता सीगा आज तो कुछ महीने पहला कि दशवांश किसी गरीब की मदद नहीं कर दो, पर प्रभु कहता हक ही मेरा है और मैं मर्जी दे नाल यूज करांगा। प्रभु दा हक है, प्रभु अपनी मर्जी दे नाल यूज करेगा, तोड़ी मर्जी दे नाल नहीं। तुसी परमेश्वर नूं देना, अगे परमेश्वर दी की इच्छा है वो परमेश्वर जानता है। बहुत सारे लोगों ने माइंड च ये गल फिट हुई है कि दशवांश गरीबां दी मदद। लेकिन तुसी परमेश्वर नूं ठगिया, परमेश्वर नूं दोगे, किहनूं देना? परमेश्वर नूं देना। परमेश्वर नूं ठगिया तो परमेश्वर नूं दोगे, परमेश्वर प्रतिफल देगा। मदद करना चाहते हो अपनी एक्स्ट्रा कमाई चो करो। परमेश्वर वाले जो सी, परमेश्वर का हक फिर असी परमेश्वर नूं नहीं दिता। मान लो तुसी मजदूरी की तो मैं ओदे बारे सिलेक्ट नहीं कर सकता कि मजदूरी कितने खर्च की जाए। मैं नहीं उस चीज के बारे दस सकता कि तुसी मजदूरी की है तो इस मजदूरी नूं इत्थे खर्चना, मैं नहीं दस सकता, क्योंकि तुहाडी मजदूरी तुहानूं मिली और तुसी अपनी मर्जी नाल यूज की। परमेश्वर की मजदूरी परमेश्वर नूं दित्ती तो परमेश्वर दी जेड़ा परमेश्वर का हक है परमेश्वर नूं दिता तो परमेश्वर यूज करेगा। परमेश्वर सानू संभाल, परमेश्वर साडी रखवाली करदा, ओहदे पैसे नहीं मंगदा, पर कहता तुसी दो मैं तुहानू फिर देवांगा, मैनू 10 गुना बदल के तुहानू देवांगा। हालेलुया। तो जे तुसी दोगे नहीं तो तुहानू भी दिता नहीं जाएगा। बोल हालेलुया। इसलिए क्या तुसी मैनू ठगिया है, काहे ते ठगिया है? दशवांश अते भेटां दे विच ठगिया है। आज बोलते फिरो असीं परमेश्वर नूं ठगना बंद कर दईए, वफादारी दे नाल परमेश्वर दा हक, परमेश्वर दा जेड़ा परमेश्वर दा हक है, परमेश्वर नूं देना शुरू करो। परमेश्वर दा दो और परमेश्वर तुहानू देवेगा।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮੰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਠੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਪੀ। ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 6:38 6:38 ਵਚਨ। ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਡੱਪ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲੋਗੇ। ਦੱਬਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਧੜਾਧੜ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10% ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਸਕਦੇ, 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਸਕਦੇ, 2 ਨਹੀਂ 4, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। 1%, 2%, 4%, 5% ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦਿਨ ਆਦਤ ਵਧਾਓ, ਹਰ ਸੰਡੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ
मैं 5%, अगली बार 7%, उस तो आराम के नाल परमेश्वर तुहाडे रास्ते खोल देगा। परमेश्वर कह रहा है तुसी परमेश्वर का परमेश्वर हो दो, और की करो, परमेश्वर को देना शुरू करो और प्रभु तुहानू देगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोला हालेलुया। देखिए जिस नाप के नाल तुसी नापदे हो उसे दे नाल तुहाडे नहीं नापया जाएगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਉਹੀ ਤਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। फिर सैकंड दूसरा कुरिन्थियों 9:6 वचन पढ़ते लिखा मैं तुहानू कहता हाँ जे तुसी बोओगे तां कट्टोगे, जिन्हां ने बीजिया है उन्होंने कट्टिया, प्रभु ने दिता है उन्होंने लिया है, जिन्हां ने दिता नहीं उन्होंने मिलिया नहीं है। अज बुद्धे पर अपनी जिंदगी च पैदा कर लो कि प्रभु को देना, प्रभु को देना है और प्रभु तुहानू की करेगा, देगा। जे तुसी प्रभु को दे नहीं सकते तां तुहानू भी मिलना नहीं है। हालेलुया। अपने अखां नूं बंद करो।